Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed here 60 maths classes we completed. Now we are at what 61 maths class. This 61 maths class is related to what about the types of triangles. What is this? Types of triangles. So types of triangles. So under this types of triangles, under this what types of triangles category based on lengths, based on sides ni base ga cheskoni, based on sides we are what divided into three types. Those are, one is what equilateral triangle. First one what equilateral triangle. Second one is isosceles triangle. Isosceles triangle. Third one is scalene triangle. So these are the what three types of water triangles. Three types of water triangles. So what are they? Equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle. Now, what is meant by this? First one is what equilateral triangle. Equilateral triangle. So in this what equilateral triangle? Equilateral triangle. So a triangle A, B, C. If all sides are equal, that is called as what equilateral triangle. So all sides are equal. Anni sides equal untai. That is means what small a ki edurunga unnadi capital A ki edurunga unnadi small a, B ki edurunga unnadi B side, C ki edurunga unnadi C side. So that means what A is equal to B is equal to C, or AB is equal to BC is equal to CA. Anni sides equal ga untai. Along with sides, all angles are also equal. All angles are equal. Anni angles kuda equal ga untai. So angle A is equal to angle B is equal to angle C. Anni angles kuda equal ga untai. Isosceles triangle lo sides equal ga untavi, angles kuda equal ga untavi, and each angle is equal to 60 degrees. That means what? Angle A is equal to 60, angle B is equal to 60, angle C is equal to also 60. All angles are equal. ఎందుకంటే total angles ఎంత 180 degrees కదా. Sum of all angles in a triangle is 180 degrees. అన్ని ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి 180 డివైడెడ్ బై 3 వేస్తే 60 వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కటి 60 60 60 60 ప్లస్ 60 120 120 ప్లస్ 60 180. కాబట్టి ప్రతి యాంగిల్ కూడా ఎంత ఉంటుంది? 180 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. 180 డిగ్రీస్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. Now let me consider about what this isosceles triangle. Isosceles triangle. Isosceles triangle means, so the triangle, in which triangle two sides are equal. A, B, C. Two sides are equal. Third one is what? Unequal. So two sides are equal. Two sides are equal. Whenever two sides are equal, two angles are also equal. Two angles are equal. Third one is what? Different side. Different side is called as base. ఈ డిఫరెంట్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సైడ్ని ఏమంటారు?
బేస్ అని అనడం జరుగుతుంది. బేస్ అని అనడం జరుగుతుంది. బేస్ అని అనడం జరుగుతుంది. టూ యాంగిల్స్ ఆర్ వాట్ ఈక్వల్. టూ యాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని కూడా అంటాం. టూ యాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని కూడా అనడము జరుగుతుంటుంది. దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ వన్ స్కేలిన్ ట్రయాంగిల్. ఇప్పుడు ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్లో టూ సైడ్స్ ఈక్వల్. టూ సైడ్స్ ఈక్వల్. ఏది ఏ, బికి బి, సికి సి. టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ అంటే ఏంటిది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఉంది. టూ సైడ్స్ ఈక్వల్. సో టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. టూ సైడ్స్ ఆర్ వాట్ ఈక్వల్. టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. డిఫరెంట్ సైడ్, ఒక సైడ్ డిఫరెంట్ ఉంది కదా, ఆ సైడ్ని ఏమంటున్నాం మనము? బేస్ అని అనాలి. ఆ సైడ్ని ఏమనాలి? బేస్ అని అనాలి. నెక్స్ట్ వన్ స్కేలిన్ ట్రయాంగిల్. స్కేలిన్ ట్రయాంగిల్ ఏముంటవి? త్రీ సైడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. త్రీ సైడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. మూడు సైడ్లు కూడా డిఫరెంట్ ఉండడం జరుగుతుంది. మూడు సైడ్లు కూడా. సో ఏ, బి, సి. ఏ ఒక రకంగా ఉంటే బి ఒక రకంగా ఉంటుంది, సి ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ వాట్ త్రీ సైడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఏ, సి, బి. ఏకి ఎదురుగా ఉన్నది ఏ, బికి ఎదురుగా ఉన్నది బి, సికి ఎదురుగా ఉన్నది సి. సో ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి. సో లేదా ఏబి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బీసీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సిఏ. ఏబి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బీసీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సిఏ. యాంగిల్స్ ఏమైనా ఈక్వల్ ఉంటాయా? నో వన్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్. యాంగిల్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి. యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ బి, యాంగిల్ సి కూడా ఒకదానికొకటి ఈక్వల్గా ఉండవు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వాట్ ట్రయాంగిల్స్ బేస్డ్ ఆన్ సైడ్స్. సైడ్స్ని బేస్గా చేసుకొని డివైడ్ చేసినాము. సైడ్స్తో పాటు అందులో ఎట్లా యాంగిల్స్ ఉంటాయని చూసినాం. అందులో ఏ విధంగా యాంగిల్స్ ఉంటాయని చూసాం. నౌ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యాంగిల్, బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యాంగిల్ మేడ్ బై ద టూ అడ్జసెంట్ ఆర్మ్స్, దాన్ని బేస్గా చేసుకొని we will also divide into three types. Now let me discuss those types. Before that, copy it. Next, the types of triangles based on angles. Based on what? Angles. Angles ni base ga cheskoni etla divide chesnamu. Types of triangles based on what? Angles. So ఇందులో మనము three types we what divided. Three types. Acute angled triangle, second one is obtuse angled triangle, third one is right angled triangle. Acute angled triangle, right angled triangle, obtuse angled triangle. Obtuse angled triangle. Now let me take what is meant by acute angled triangle. Acute angled triangle ante enti? Acute angled triangle means what? All angles are less than 90. All angles are less than 90. That is called as what? Acute angled triangle. Acute angled triangle lo emuntavi? అన్ని యాంగిల్స్ కూడా లెస్ దాన్ 90 degrees ఉంటాయి. ఎట్లా ఉండవచ్చు? ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకేనా? లేదా ఇట్లా ఎట్లా ఒక్క యాంగిల్ కూడా 90 degrees ఉండదు. అన్నీ కూడా 90 కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఏబిసి, ఏబిసి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ వాట్? అక్యూట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్స్. Obtuse angled triangle. Before that obtuse angle, now let me take right angled triangle. Right angled triangle ముందు తీసుకుందాం. Right angled triangle అంటే ఏంటంటే one angle is 90 degrees. ఒక్క యాంగిల్ మాత్రం 90 degrees కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్. సో
సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా ఉండొచ్చు. లేదా దిస్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్ ABC PQR. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎట్లా ఉండవచ్చు, ఈ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. లేదా ఇట్లా కూడా ఉండవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద PQR అనేది XYZ ఇట్లా ఉండవచ్చు. లేదా MNR. దిస్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్. హియర్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్. ఇట్లా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ మనము గీయవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద అబౌట్ ద రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్. ఈ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైట్. సో దీన్ని ఏమంటారు, హైట్ అనడం జరుగుతుంది. లేదా పర్పెండిక్యులర్ అంటారు. దిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్. దిస్ ఈస్ ద హైపోటినస్. సో హైపోటోనస్ అంటారు. లేదా సో హైపోటినస్ బేస్, పర్పెండిక్యులర్, హైపోటినస్. In right angled triangle, in any right angled triangle, in a right angled triangle, always hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, or hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square under root. Right angled triangle lo compulsory height square is equal to base square plus perpendicular square. స్క్వేర్ నట్ వచ్చేసి స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది. ఇది పైథాగరస్ థీరం అంటారు. విచ్ థీరం? పైథాగరస్ థీరం. పైథాగరస్ థీరం ప్రకారము ఏమవుతుంది, హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ హైట్ స్క్వేర్. హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ పర్పెండిక్యులర్ స్క్వేర్. బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ పర్పెండిక్యులర్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ అబౌట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. నౌ let me consider this one, obtuse angled triangle. Obtuse angled triangle అంటే ఏంటి? సో obtuse angled triangle అంటే one angle is more than 90 degrees. One angle is more than 90 degrees. సో ఇట్లా ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇది 90 degrees ఉంటుంది. ఇది 90 degrees కదా. మోర్ దాన్ 90 అంటే ఎట్లా ఉండాలి, ఇది కొంచెం ఇటు స్లాట్ కావాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ABC obtuse angled triangle. లేదా మనం ఇటు గీసినప్పుడు ఇది పర్పెండిక్యులర్ అయింది కదా. ఇది పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఎట్లా ఉంది, రైట్ యాంగిల్ ఉంది. సో దీన్ని కొంచెం ఇటు క్రాస్ చేయండి. PQR. So these are the about the obtuse angled triangle. One angle, this angle is more than 90. This angle is more than 90. 90 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, obtuse angled triangle అంటారు. What it is called, obtuse angled triangle. సో ఇవి కాపీ చేసుకోండి. ఇవి కాపీ చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఇది కాపీ చేసుకొని ఇది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఈ లైన్ గించి obtuse angle అని పెట్టుకొని దీన్ని ఇటు సైడ్ రాయండి. తర్వాత మళ్ళీ కిందికి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని పెట్టి ఇది రాయండి. అంటే దీని మీద స్పేస్ బాగా వదలండి. ఇక్కడ స్పేస్ వదిలితే ఈ ఐటమ్స్ సీరియల్గా వస్తాయి. నెక్స్ట్ ది ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. Equalities of triangle. Inequalities of triangle. What is this inequalities of triangle? Let I am taking one triangle. ఏదో ఒక ట్రయాంగిల్ ABC. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ లోపల ఏముంటుందంటే, సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్. అంటే AB ప్లస్ BC ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ CA. లేదా BC ప్లస్ CA ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్
ఏబి లేదా సిఏ ప్లస్ ఏబి ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ బీసీ. అంటే ఆల్వేస్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇక్కడ తీసుకోండి ఇంకొకటి, ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ సి, బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ, సి ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ బి. ఎప్పుడైనా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో రెండు సైడ్స్ యొక్క సమ్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే థర్డ్ కంటే కంపల్సరీ ఎక్కువ వస్తుంది, థర్డ్ కంటే కంపల్సరీ ఎక్కువ రావాలి. టూ సైడ్స్ ఆల్వేస్, the sum of two sides is always greater than the third side. Sum of two sides is always greater than the third side. Sum of two sides is always greater than the third side. Sum of two sides is always greater than third side. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం, సమ్ తీసుకున్నాం కదా, డిఫరెన్స్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్. ఓకేనా, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్. సమ్ తీసుకుంటేనే సమ్ ఎప్పుడు కానీ థర్డ్ సైడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు థర్డ్ సైడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ థర్డ్ సైడ్, థర్డ్ సైడ్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది, సమ్ ఏమో థర్డ్ సైడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు this is what A, B, C, A, B, C. Difference between తీసుకున్నారు అనుకోండి, A minus B is always less than C. ఈ రెండు సైడ్ల యొక్క డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కానీ దీనికంటే తక్కువ ఉంటుంది, దీనికంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అట్లనే B minus C తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ A. C minus A తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ B. రెండు సైడ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా థర్డ్ సైడ్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది, థర్డ్ సైడ్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారు అని అంటే, దాన్ని ఏమనడం జరుగుతుంది, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఇవి రెండింటిని ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అంటాము. కాపీ చేసుకోండి ఇది. నెక్స్ట్ది రిలేషన్ బిట్వీన్ సైడ్స్ అండ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. Relation between sides and angles of a triangle. Relation between sides and angles of a triangle. Relation between sides and angles of a triangle. So in the angle opposite to the longer side, the angle opposite to the longer side is larger angle. అర్థమైందా ఏందో, పెద్ద సైడ్కి అపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్ పెద్దగా ఉంటుంది, బిగ్ సైడ్కి అపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్ బిగ్గానే ఉండడం జరుగుతుంది. ద యాంగిల్ అపోజిట్ టు ద లాంగర్ సైడ్ ఈజ్ లాంగర్ యాంగిల్. Second one, the angle opposite to the shorter side is shorter angle. Shorter side की opposite గా ఉన్నది ఎట్లా ఉంటుంది, షార్ట్ యాంగిల్ గానే ఉంటుంది. షార్టర్ సైడ్ కి opposite గా ఉన్న యాంగిల్ ఎట్లా ఉంటుంది, షార్ట్ యాంగిల్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, the side opposite to the longer angle is longer side. ఇదైనప్పుడు ఇది అవుతుంది కదా, లార్జ్ యాంగిల్కి అపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ లార్జర్. ఫస్ట్ ఏం చేసాం, లార్జ్
లార్జర్ సైడ్కి అపోజిట్గా ఉన్న యాంగిల్ లార్జ్ యాంగిల్, షార్టర్ సైడ్కి అపోజిట్గా ఉన్న యాంగిల్ షార్ట్ యాంగిల్, లాంగర్ యాంగిల్కి అపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ లాంగర్ సైడ్. అదేవిధంగా ద సైడ్ opposite to the shorter angle, the side opposite to the shorter angle is a shorter side. Longer angle కి opposite గా ఉండేది longer side, shorter angle కి opposite గా ఉండేది shorter side, longer side కి opposite గా ఉండేది longer angle, shorter side కి opposite గా ఉండేది shorter angle. అర్థమైందా? సైడ్ పెద్ద సైడ్కి అపోజిట్గా ఉండేది పెద్ద యాంగిల్, చిన్న సైడ్కి అపోజిట్గా ఉండేది చిన్న యాంగిల్, పెద్ద యాంగిల్కి అపోజిట్గా ఉండేది పెద్ద సైడ్, చిన్న యాంగిల్కి అపోజిట్గా ఉండేది చిన్న సైడ్. కన్ఫ్యూజన్, నో కన్ఫ్యూజ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ద వాట్ యాంగిల్స్ అండ్ సైడ్స్ రిలేషన్కి సంబంధించింది. నౌ లెట్ వి స్టాప్ అవర్ క్లాస్ హియర్. దిస్ ఈజ్ ద వాట్ మ్యాథ్స్ ఫౌండేషన్ క్లాస్ 61. సో క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో ఏం రాస్తారు, బోర్డు మీద ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే చెప్పినా ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కాపీ చేయండి. తర్వాత కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడం కోసం ఐ విల్ గివ్ యూ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. సో మెమరైజ్ దెమ్ అండ్ టెల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ టీచర్. ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ హోంవర్క్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద 10 or 15 క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్ ఇస్తాను, అది కంప్లీట్ చేయండి. హోంవర్క్ తర్వాత ఎగ్జామ్. సో ఎగ్జామ్ సంబంధించి ఎంత ఇది 61. 61 అంటే 7 ఎగ్జామ్స్ కావాలి కదా. 66 నుంచి 56 నుంచి 61 క్లాసెస్ వరకు ఉన్న సిలబస్ మీద ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అక్కడ వరకు ప్రిపేర్ కండి. ప్రిపేర్ అయితే యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ వాట్ ఎగ్జామ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకే, ఎవరైతే రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఫెలోస్ సెండ్ టు యూ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ PDF. ఓకే, రైట్. బై బై, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.